star shines brightly. It's our pleasure to welcome such star engineer Mu Ramanathan, the honorable chief guest of today's function. So, what's special about him is that Mr. Mu Ramanathan is an alumni of CIT, the class of 1981. He is a director of AECOM. AECOM is an engineering consultancy firm with a global network of experts. Ramanathan is trained in Hong Kong for over 2 decades and presently working as the project manager for the design consultancy of the Chennai Metro Rail Phase 2 works. He is a graduate in civil engineering and a postgraduate in structural engineering and a member of the prestigious Institution of Structural Engineers UK and Institution of Civil Engineers UK. He is a registered professional engineer of Hong Kong and a chartered engineer of UK. He has had an experience in design, construction, supervision, and contract administration associated with metro rail and large-scale building works. Ramanathan has been extensively involved in the structural design of Hong Kong metro rail stations. This includes the detailed design of West Rail and Lohas Park and preliminary design of Shatton Central Link, South Island Line, and West Island Line. So, earlier he had led the tender design of Chennai Metro Rail Phase 1 stations and depot, and also overseen its detailed design. Subsequently, he has worked as the project manager of Hong Kong Airport's Underground Depot, Riyadh Metro Rail Project, and Mumbai Coastal Road Project. He has completed his study on design work commissioned by the University of Hong Kong. He has also published several technical papers. He was the president of Hong Kong's Tamil Cultural Association, coordinator of City States Tamil Literary Circle, and an advisor of YIFC Academy, which has been teaching Tamil language to Hong Kong living Tamil kids for over 16 years. He has published 2 Tamil books, one Barba Memoirs, Reminiscence and Reflected of Mohammed Yunus, who migrated to Hong Kong from Burma. And the second book is Record of Meetings of Tamil Literature Circle. So Ramanathan regularly writes columns in Tamil on East Asia, China, US, civil engineering and Tamil literature. His columns are published in Tamil Hindu, Dinamani, Ananda Vigadan, Kalachuvadu and web magazines Tinnai, Book Day and Minnambalam. So this is the crisp introduction about him. So welcome you sir and invite you to extend the address. வணக்கம், கேக்குதா? Yes sir, audible sir. நல்லா கேக்குறது கிளியரா. நன்றி. சிஐடி கல்வி நிலையங்களின் தாளாளரும் சிஐடி முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தின் தலைமை புரவலருமான டாக்டர் SRK பிரசாத் அவர்களே, சிஐடி கல்வி நிலையங்களின் இயக்குனரும் எங்கள் அன்பு PRRின் வழித்தோன்றலுமான திரு ராஜீவ் ரங்கசாமி அவர்களே, சிஐடி கல்வி நிலையங்களின் செயலாளரும் சிஐடியின் முன்னாள் முதல்வருமான டாக்டர் R பிரபாகர் அவர்களே, சிஐடியின் இந்நாள் முதல்வர், சிஐடி முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தின் புரவலர் டாக்டர் V செல்லதுரை அவர்களே, சிஐடி முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தின் தலைவரும் பொதுவியல் துறை பேராசிரியருமான டாக்டர் S சண்முகம் அவர்களே, சிஐடி முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தின் செயலாளரும் இயந்திரவியல் துறை பேராசிரியருமான டாக்டர் K மாரிமுத்து அவர்களே, சிஐடியின் ஆசிரிய பெருமக்களே, அலுவலர்களே, உலகெங்கிலும் இருந்து இணையம் மூலமாக இணைந்திருக்கும் சிஐடி எனும் அரும் கயிற்றால் கட்டப்பட்டிருக்கிற சிஐடியின் முன்னாள் மாணவர்களே, இப்போது சிஐடியின் இறுதியாண்டு மாணவர்களாகவும் விரைவில் சிஐடியின் முன்னாள் மாணவர் என்கிற இருடத்தை பெருமையுடன் சுமக்கப் போகிற, இப்போது லைவ் ஸ்ட்ரீம் வாயிலாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே இணைந்திருக்கிற என்னுடைய அன்பு இளவல்களே, எல்லா அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் நான் தலை வணங்குகிறேன். இந்த அன்பு நெஞ்சங்களே என்கிற இந்த சொற்றொடர்
என்னுடைய ஒரு சாலை மாணாக்கர்களுக்கு மிகவும் பரிச்சயமானது. அதற்கு காரணம் இருக்கிறது. 1976ஆம் ஆண்டு ஒரு முதலாண்டு மாணவனாக சிஐடி கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலிலே நடந்த அனைத்து வகுப்பு பேச்சு போட்டியிலே கலந்து கொள்வதற்காக முதலாக சிஐடியிலே மேடையேறிய போது நான் இந்த அன்பு நெஞ்சங்களே என்கிற வெளியை முகமனை பயன்படுத்தினேன். அது மாணவர்களுக்கு பிடித்து கொண்டது. அந்த சொற்றொடர் எனக்கும் பிடித்து போனது, என்னையும் அந்த சொற்றொடர் பிடித்து கொண்டது. சிஐடியிலே இருந்த 5 ஆண்டு காலம் மட்டுமில்லை, சிஐடியிலே இருந்து பட்டம் பெற்று வெளியேறி பணிக்கு சென்ற பிற்பாடும், முதலிலே நான் அரசு துறையிலே பணியாற்றினேன். அங்கே இருந்த பொறியாளர் சங்கங்களிலே பேசுகிற போதும், அதற்கு பின்னால் கொச்சியிலே பணியாற்றினேன் ஒரு தனியார் நிறுவனத்திலே. அங்கே கொச்சி தமிழ் சங்கத்திலே பங்கெடுத்த போதும், அதற்கு பின்னால் ஹாங்காங்கிற்கு சென்றேன். அங்கே ஹாங்காங் தமிழ் பண்பாட்டு கழகத்திலேயும் ஹாங்காங்கிலே பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் பாடம் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த தமிழ் வகுப்புகளின் வாயிலாக பேசுகிற வாய்ப்பு கிடைக்கிற போதெல்லாம் நான் இந்த அன்பு நெஞ்சங்களே என்கிற வெளியை மறக்காமல் சொல்லுவதுண்டு. அதற்கு காரணம், அது வெறும் சொற்களாக எனக்கு படவில்லை, அதிலே சிஐடியினுடைய மனம் கவிந்திருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன். சிஐடியினுடைய மனம் இந்த ஒரு சொற்றொடரிலே மட்டுமில்லை, இன்னும் பல செய்திகளிலே சேர்ந்திருக்கிறது. சிஐடியிலே இங்கே பல முன்னாள் மாணவர்கள் இப்போது இணைந்திருக்கிறார்கள். நாமெல்லாம் கற்ற பொறியியல் கல்வியிலே அந்த சிஐடியின் மனம், சிஐடியின் வாசனை இருக்கிறது. நாம் சிஐடியிலே பல வாழ்வியல் நெறிகளை கற்றோம், அதிலே எல்லாம் அந்த வாசனை இருக்கிறது. இன்னொன்றிலேயும் இந்த சிஐடியின் வாசனை இருக்கிறது. படிக்கிற போது ஒரு டைம் டேபிள் இருக்கும். திங்கட்கிழமை முதல் பாட வேளை என்றால் அது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ், 2வது பாட வேளை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட், 3வது மேத்தமேட்டிக்ஸ் என்பதாக இது இருக்கும். இதெல்லாம் எல்லோருக்கும் நினைவில் இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. ஆனால் வேறொரு டைம் டேபிள் எல்லாருக்கும் நன்றாக நினைவிருக்கும். அது சிஐடி மெஸ்ஸிலே வழங்கப்படுகிற உணவின் மென்யூ. ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரெட் பட்டர் ஜாம், திங்கட்கிழமை இட்லி, செவ்வாய்க்கிழமை பொங்கல், புதன்கிழமை ஊத்தப்பம், வியாழக்கிழமை பூரி மசாலா என்று அது தலைகீழ் பாடமாக எல்லோருக்கும் தெரியும். அப்ப இந்த சிஐடி வாசனை என்பது சிஐடியின் உணவிலே இருந்தே தொடங்கி விடுகிறது. இந்த விடுதியிலே தங்கி படிக்கிற மாணவர்கள் எல்லாம் எல்லாருக்கும் ஒரு பொதுவான ஒரு குணம் இருக்கும். அவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே ஊர் சுற்ற போவார்கள், நண்பகல் திரைப்படங்கள் பார்ப்பதற்காக நண்பகல் காட்சிக்கு போவார்கள். ஆனால் நாங்கள் படித்த போது சிஐடி மாணவர்கள் யாரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை சிஐடியை விட்டு அசைய மாட்டார்கள். அப்போது இந்த சென்ட்ரல் என்ற ஒரு திரையரங்கம் இருந்தது, ரெயின்போ என்ற ஒரு திரையரங்கம் இருந்தது. அங்கெல்லாம் ஆங்கில திரைப்படங்கள் போடுவார்கள். இந்த ராயல், கர்நாடிக், கீதாலயா மாதிரி திரையரங்குகளிலே தமிழ் படங்கள் போடுவார்கள். ஸ்ரீனிவாசா என்ற ஒரு திரையரங்கு இருந்தது, மலையாள படங்களுக்கு பெயர் போனது. அந்த மலையாள படங்களும் அப்போது சென்னையிலே தான் தயாரிக்கப்பட்டன. இப்படி பல மொழி படங்கள் காண கிடைத்தாலும் சிஐடி மாணவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சிஐடியிலே படம் பார்க்க போக மாட்டார்கள். அதாவது நண்பகல் காட்சிக்கு போக மாட்டார்கள். ஏனென்று கேட்டால் அன்றைக்கு சிஐடி மதியம் வெஜிடேரியன் மெஸ்ஸிலே வெஜிடபிள் பிரியாணி வழங்கப்படும், அசைவ உணவகத்திலே மட்டன் பிரியாணியும் சிக்கனும் வழங்கப்படும். அப்போது ஹாலிவுட்டிலேயும் கோடம்பாக்கத்திலேயும் எடுக்கப்பட்ட திரைப்படங்கள் சிஐடியிலே வழங்கப்பட்ட சிக்கன் கறிக்கு ஈடாகாது, இணையாகாது என்று சிஐடி மாணவர்களான எங்களுக்கெல்லாம் மிக நன்றாக தெரிந்திருந்ததால் இந்த சிக்கன் கறியை தியாகம் செய்துவிட்டு சினிமா பார்க்கிற தவறை நாங்கள் என்றைக்கும் செய்ததில்லை. அந்த சிஐடி வாசனை அங்கிருந்து தொடங்கி விடுகிறது. நான் ஹாங்காங்கிற்கு போன பிற்பாடு, அங்கு ஹாங்காங்கில் நீங்களெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள், சீனர்கள் எல்லாம் மிக கடுமையாக உழைப்பார்கள். ஒரே ஓட்டமாக இருக்கும். காலையிலே நானும் மனைவியும் வேலைக்கு செல்லுவோம். 2 பிள்ளைகள் இருந்தார்கள், அவர்கள் பள்ளிக்கு செல்லுவார்கள். காலையிலே அறக்க பறக்க அவரவர்களுடைய மெட்ரோ ரயிலையும் பேருந்தையும் பிடிப்பதற்காக ஓடுவோம். காலை உணவு என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறு நேரத்திலே இருக்கும். மதியம் அவரவர்களுடைய இடத்திலே உணவை உட்கொள்வோம். ஆகவே இரவு நேரத்திலே 4 பேரும் ஒன்றாக அமர்ந்து இந்த உணவு மேசையை சுற்றி இருந்து
உணவு உண்பது என்பதை நாங்கள் வழக்கமாக வைத்திருந்தோம். அப்போது எங்களுக்கு ஒரு உதவியாளர் இருந்தார், பிலிப்பைன்ஸில் இருந்து வந்திருந்த ஹெல்பர். அந்த பெண்மணி நன்றாக சீன உணவை சமைப்பார், பிலிப்பைன்ஸ் உணவையும் சமைப்பார். என்னுடைய மனைவி இந்திய உணவுகளை சமைப்பார். உணவு மேசைக்கு வருகிற உணவு எதுவாக இருந்தாலும் என்னாலே அதை சிஐடி உணவோடு ஒப்பிடுவதை ஒரு காலத்திலேயும் தவிர்க்க முடிந்ததில்லை. அவை நான் திரும்ப திரும்ப சிஐடி உணவை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருப்பேன். 2006 எங்களுடைய ஒரு சாலை மாணாக்கருடைய வெள்ளி விழா ஆண்டு நடந்தது. அதற்கு பிற்பாடு இந்த 15 ஆண்டுகளாக நாங்கள் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதிலேயும் இந்த கடந்த 10-12 ஆண்டுகளாக குடும்பத்தினரோடு சேர்ந்து இந்த சந்திப்பு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. 2015 என்னுடைய மனைவியும் மக்களும் வந்து அந்த சந்திப்புக்கு வந்தார்கள். அந்த சந்திப்பு சிஐடியிலேயே நடந்தது. அப்ப நான் சிஐடி பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன். அவர்கள் சிஐடியிலே அவர்கள் கால் குத்தியவுடன் அங்கே இருக்கிற வகுப்பறைகளை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை, அங்கே இருக்கிற விசாலமான சோதனை கூடங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை, மைதானங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை, சிஐடி விடுதிகளை பார்க்க வேண்டும் என்று கூட சொல்லவில்லை. அவர்கள் எல்லோரும் இந்த சிஐடி மெஸ் எங்கே இருக்கிறது அதை போய் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். அப்படி ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு அங்கமாக அவர்கள் மனதிலே ஒரு சிஐடி மெஸ்ஸை பற்றிய ஒரு தோற்றத்தை நான் உண்டு செய்திருந்தேன் என்று நினைக்கிறேன். இது எல்லா சிஐடி மாணவர்களுக்கும் பொருந்தும் என்று நினைக்கிறேன். சிஐடி என்று சொல்லுகிற போது அந்த சிஐடியினுடைய வாசனை அந்த சிஐடி உணவிலே தொடங்கி விடுகிறது. அது அந்த வாசனை, அந்த சுவை இன்றைக்கும் சிஐடி மாணவர்களுடைய நாவிலே இப்பொழுதும் நிலைத்து நிற்கிறது என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த சிஐடியினுடைய வாசனை என்பது உணவிலே மட்டுமில்லை, அது பொறியியல் கல்வியிலேயும் இருக்கிறது. இதைக்கு ஒரு சிறிய உதாரணத்தை நான் சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன். குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியிலே இப்போது லைவ் ஸ்ட்ரீமிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற இறுதியாண்டு மாணவர்களுக்கு இந்த செய்தி ஒருவேளை பயனுள்ளதாக இருக்கக்கூடும். நான் ஹாங்காங்கிற்கு போன போதுதான் தெரிந்தது, இந்தியாவிலே பெறுகிற பட்டங்களை அவர்கள் அங்கீகரிப்பதில்லை. இப்போ இந்தியாவில் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் இந்தியா இருக்கிறது. நீங்கள் பட்டம் பெற்றவுடன் அதனுடைய அசோசியேட் மெம்பர் ஆகிவிடலாம், ஒரு 5 ஆண்டுகளிலே மெம்பர் ஆகிவிடலாம், அப்புறம் சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியர் ஆகிவிடலாம். ஆனால் மேலை நாடுகளிலே இது முடியாது. மேலை நாடுகளிலே ஒரு 5 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய பிற்பாடு நீங்கள் இந்த சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியருக்கு விண்ணப்பித்தால் ஒரு நேர்காணல் நிகழ்த்துவார்கள். இந்த நேர்காணலில் நீங்கள் தெரிவானால் ஒரு நீண்ட எழுத்து தேர்வு இருக்கும். அதிலேயும் வெற்றி பெற்றால்தான் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில் நீங்கள் உறுப்பினராக முடியும், சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியர் ஆக முடியும். இப்போ இங்கே இந்தியாவில் இந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு நடத்துகிற தேர்வுகளை போல இந்த மேலை நாடுகளில் இந்த மாதிரி சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியருக்கும் தேர்வுகள் நடத்துவார்கள். வளர்ந்த கீழே நாடுகளான ஹாங்காங், சிங்கப்பூரும் அதே உதாரணங்களை பின்பற்றியதாலே ஹாங்காங்கிலேயும் இந்த பழக்கம் இருந்தது. அப்போ ரோமிற்கு போனால் ரோமனாக இருக்க வேண்டும் என்று யாரோ சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் இல்லையா? ஆகவே நானும் சரி இந்த பாதையிலே போவோம் என்று விண்ணப்பித்தேன். அப்போ அந்த நேர்முக தேர்வுக்கு ஒரு கட்டுரை எழுதி சொன்னார்கள். 10,000 வார்த்தைகளிலே அந்த கட்டுரை இருக்க வேண்டும். அது நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு திட்டப்பணியை குறித்து இருக்க வேண்டும். அப்போது அங்கே இருக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவ அமைப்பு அவர் லேடி ஆஃப் மேரினால் ஹாஸ்பிட்டல் என்கிற ஒரு கட்டுமான பணியை நடத்தி கொண்டிருந்தது. அதனுடைய வடிவமைப்பிலேயும் கட்டுமானத்திலேயும் பங்கேற்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. அதை பற்றி நான் ஒரு கட்டுரை எழுதினேன். நீங்க வெளிநாடுகளிலே பணியாற்றுகிறவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். வெளிநாடுகளில் என்ன ஒரு பழக்கம் என்றால், ஒவ்வொருவரும் அவரவர் துறை சார்ந்த வல்லுநர்களாக இருப்பார்கள். ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் என்பவர் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியராகத்தான் இருப்பார். அதுலேயும் இந்த பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வேறு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வேறு. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல இருக்கிறவர் ரோட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வேறு துறை, ரயில் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வேறு துறை, ஜியோடெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் என்பது வேறு துறை, ட்ரைனேஜ் என்பது வேறு துறை, காஸ்டிங் கான்ட்ராக்ட் வேறு துறை. இப்படி ஒவ்வொருவரும் அவரவர் துறை சார்ந்த வல்லுநர்களாக அவர்கள் தங்களை பயிற்சி எடுத்துக் கொள்வார்கள். ஆகவே அவர்கள் எழுதுகிற கட்டுரையும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட துறை சார்ந்ததாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் நான் கட்டுரை எழுதிய போது அதுல எல்லா அம்சங்களையும் தொட்டு எழுதியிருந்தேன். இது அந்த நேர்காணலுக்கு வந்தவர்களுக்கு வியப்பாக இருந்திருக்க வேண்டும். ஆகவே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள், அந்த கட்டுரையை ஒரு ஓரமாக வைத்துவிட்டு நான் கட்டுரையிலே தொட்டிருந்த அம்சங்களினுடைய அடிப்படையை குறித்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தார்கள். முதலிலே சர்வேயிங்கிலே தொடங்கினார்கள்.
இப்போ சிஐடியிலே சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்னால் இந்த தியோடலைட்டை தோளிலே சுமந்து கொண்டு போய் கிழக்கிலே சூரியன் உதிக்கிற கணத்திலே ஒரு ரீடிங் எடுத்து அடுத்த 5 நிமிடத்திலே மீண்டும் இன்னொரு ரீடிங் எடுத்து இந்த பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இருக்கிற தூரத்தை கணக்கிட்ட அனுபவம் நமக்கு இருக்கிறது. அதுல சிவில் மாணவர்கள் அந்த வேகாத வெயிலிலே பீளமேட்டில இருந்து ஏரோட்ராம் வரைக்கும் செயின் சர்வே நடத்தி இருக்கிற அனுபவம் இருக்கிறது. ஆகவே அவர்கள் கேட்ட அடிப்படையான கேள்விகளுக்கு என்னாலே பதில் சொல்ல முடிந்தது. அடுத்தவர்கள் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் சில அடிப்படையான கேள்விகள் கேட்டார்கள். அப்போ இன்பசாகரன் சார், குப்தா சார், ஆர்கே என்று அன்போடு அழைக்கப்பட்ட கிருஷ்ணமூர்த்தி சார், இவர்களெல்லாம் இதை சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள். இந்த பெயர்களெல்லாம் நாங்கள் படித்த போது எங்களுக்கு போதித்தவர்கள். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் உங்களுக்கு போதித்த ஆசான்களின் பெயர்களாலே பதிலீடு செய்து கொள்ளலாம். ஆகவே அவர்கள் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியரிங் குறித்த கேட்ட கேள்விகளுக்கும் என்னால் ஓரளவுக்கு பதில் சொல்லிவிட முடிந்தது. அடுத்து அவர்கள் மழைநீர் வடிகாலை பற்றி கேட்டார்கள். சதானந்தன் உதவிக்கு வந்தார், நான் பதில் சொன்னேன். ஒரு 15-20 நிமிடம் கழிந்த பிற்பாடு அவர்களுக்கு ஓரளவிற்கு நம்பிக்கை வந்தது. இந்த கட்டுரையை இவன் தான் எழுதியிருக்கிறான், மண்டபத்திலே யாரோ எழுதி அதை இவன் இங்கே எடுத்துக்கொண்டு வரவில்லை என்கிற நம்பிக்கை அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது. அப்புறம் அந்த நேர்காணல் மிகவும் இலகுவானது. சாதாரணமாக பேச தொடங்கினார்கள். அப்போ இந்த நேர்காணல் முடிகிற போது அந்த நேர்காணல் குழுவினுடைய தலைவராக இருந்தவர், அவர் ஹாங்காங் கட்டுமானத்துறையினுடைய தலைமை பொறியாளர் என்பது எனக்கு பின்னாலே தெரிய வரும். அவர் என்னிடத்திலே கேட்டார், நீங்கள் எந்த பல்கலைக்கழகத்திலே படித்தீர்கள் என்று. அப்போது நான் சொன்னேன், ஹாங்காங்கிலே இருந்து தென்மேற்காக 4000 கிலோமீட்டர்ல கோயம்புத்தூர் என்கிற நகரம் இருக்கிறது. அங்கே சிஐடி என்கிற ஒரு ஆலயம் இருக்கிறது. நாங்களெல்லாம் அந்த ஆலயத்திலே படித்து வந்தவர்கள் என்று பெருமையோடு சொன்னேன். அந்த நேர்காணலில் என்னை தேர்வு செய்தார்கள். பிறகு நான் எழுத்து தேர்வுக்கு போய் தேர்வு பெற்ற பிற்பாடு சார்ட்டர்ட் இன்ஜினியர், அதற்கு பின்னாலே அங்கே ஹாங்காங் கெசட்டில் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். அப்போதுதான் அங்கே ரிஜிஸ்டர்ட் ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர் ஆக முடியும். அப்போதுதான் அங்கே இருக்கிற வரைபடங்களில் ஒப்பிடுவதற்கும் அங்கே தனியார் கட்டிடங்களை மேற்பார்வையிடுவதற்குமான அனுமதி கிடைக்கும். ஆகவே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இறுதி ஆண்டு மாணவர்கள் உங்களிலே பலருக்கும் வெளிநாடு போகிற ஆர்வம் இருக்கும். அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன மனதிலே கொள்ள வேண்டும் என்றால், தொடர்ந்து உங்களுடைய கல்வியை நீங்கள் படிப்பை நீங்கள் புதுக்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு இன்றைக்கு சிஐடி கொடுத்து அனுப்புகிற கல்வியை நீங்கள் தொடர்ந்து புதுக்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதை உங்கள் நினைவிலே நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக நான் இதை சொல்லுகிறேன். இப்ப சிஐடி வாசனை அதனுடைய உணவிலே இருக்கிறது என்று சொன்னேன். சிஐடி வாசனை அதனுடைய பொறியியல் கல்வியிலே இருக்கிறது என்று சொன்னேன். சிஐடியினுடைய வாசனை இன்னொன்றிலேயும் இருக்கிறது. அது சிஐடி நமக்கு கற்றுத்தந்த விழுமியங்கள். இதற்கு ஒரு சிறிய எடுத்துக்காட்டை நான் இப்போது சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன். நான் பள்ளியிலே படித்த ஊர் தென் மாவட்டத்திலே, சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்கிற காரைக்குடி என்கிற ஊர். நாங்கள் படித்த காலத்துல SSLC PUC எல்லாம் இருந்தது. அப்போ SSLC 600 மதிப்பெண்களுக்கு தேர்வு நடக்கும். அப்போ இந்த 500 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் அதில் பெற்றால் அந்த ஊர் மாவட்ட வாரியாக வருகிற தினத்தந்தியிலே இந்த 500 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் எடுத்தவர்களுடைய பெயர்களை எல்லாம் அதில் பதிப்பிப்பார்கள். அப்போ என்னுடைய பள்ளியில் இருக்கிற ஆசிரியர்கள் நான் அப்படி ஒரு மதிப்பெண் வாங்குவேன் என்று எதிர்பார்த்தார்கள். அதில் ஒன்றும் பிழை இல்லை. நானும் அப்படி வாங்குவேன் என்று நம்பினேன். அதிலேயும் பிழை இல்லை. ஆனால் அப்படி வாங்குவதற்காக ஒரு உழைப்பை செலுத்த வேண்டும் இல்லையா? அந்த உழைப்பை நான் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்திலே அசாத்திய தன்னம்பிக்கையின் காரணமாகவோ அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்தின் மூலமாகவோ அந்த உழைப்பை சரியான அளவிற்கு செலுத்தாத காரணத்தினாலே என்னாலே அந்த இலக்கை எட்ட முடியவில்லை. அப்போது என் மீது நம்பிக்கை வைத்திருந்த ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் மிகுந்த கோபம் வந்தது. கேட்கிறது இல்லையா? நன்றி நன்றி. அவர்கள் என் மீது மிகுந்த கோபப்பட்டார்கள். ஆனால் எனக்கு அதை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக தோன்றவில்லை. ஆனால் சிஐடிக்கு வந்த பிற்பாடு அதனுடைய முக்கியத்துவம் எனக்கு புரிந்தது. அப்போது என்ன நடந்தது என்றால், SSLCயிலே 500 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் பெற்றவர்களுக்கு ஒரு மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் வழங்குவார்கள்.
அது எனக்கு தெரியாது. சிஐடிக்கு போன பிற்பாடு தான் தெரிந்தது. ஆகவே அந்த மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் நான் தவற விட்டேன் என்றது எனக்கு அங்கே போன பிற்பாடு தெரிந்தது. அது எனக்கு வருத்தமாக இருந்தது. அப்போது குடும்பத்தினுடைய நிதி நிலைமை அவ்வளவு சிலாக்கியமாக இல்லை. ஆகவே எனக்கு அது வருத்தமாக இருந்தது. அப்போ நண்பர்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள், அதற்காக நீ வருத்தப்பட வேண்டாம், லோன் ஸ்காலர்ஷிப் என்று இருக்கிறது, அதற்கு நீ விண்ணப்பிக்கலாம் என்று சொன்னார்கள். சரி என்று ஒரு விண்ணப்ப படிவத்தை வாங்கி என்னுடைய எஸ்எஸ்எல்சி மதிப்பெண்கள், பியூசி மதிப்பெண்களை எல்லாம் நிரப்பி அந்த விண்ணப்பத்தை நான் சமர்ப்பித்தேன். ஒரு 3 வாரத்திற்கு பின்னால் நோட்டீஸ் போர்டிலே ஒரு அறிவிப்பு வந்தது. கீழ்காணும் மாணவர்களுக்கு லோன் ஸ்காலர்ஷிப் வழங்கப்படுகிறது, அவர்கள் அதற்காக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று ஒரு 25 பெயர்கள் இருந்தன. அந்த பட்டியலிலே என்னுடைய பெயரும் இருந்தது. அதற்கு கீழே இன்னும் 1 வாரத்திற்குள்ளாக நீங்கள் பின்வரும் சான்றாதாரங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று இருந்தது. அதிலே ஒன்று இன்கம் சர்டிஃபிகேட். அப்போது இந்த மாதிரி அலைபேசி எல்லாம் இல்லை, இந்த லேண்ட்லைன் கூட ஒரு பெரிய லக்ஸரி. நான் கடிதங்களிலே தான் செய்திகளை பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும். நான் ஒரு இன்லன் லெட்டரை எடுத்து என்னுடைய அப்பாவுக்கு கடிதம் எழுதினேன். அன்புள்ள அப்பா, எனக்கு இந்த மாதிரி லோன் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைத்திருக்கிறது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் அங்கே ஊரில் இருக்கிற அரசாங்க அலுவலகத்திற்கு சென்று வருவாய்த்துறை அலுவலகத்திலிருந்து உங்களுடைய மாத வருவாய் ரூபாய் 300 வாங்கி அனுப்ப வேண்டும் என்று ஒரு கடிதம் எழுதினேன். ஒரு 3-4 நாட்கள் ஆனீங்க. அப்போ இந்த பட்டியல் மறுபடியும் ஒட்டப்பட்டது. இப்போ இந்த 25 பேர்ல இருந்து அந்த பட்டியலுடைய எண்ணிக்கை 15 பேராக குறைந்து விட்டது. 10 பேர் ஏற்கனவே அவருடைய சான்றுகளை சமர்ப்பித்து விட்டார்கள். அப்போ என்னுடைய அப்பாவிடம் இருந்து எனக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது. அன்புள்ள மகனே, ரொம்ப மகிழ்ச்சி, ஆனால் அதில் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது. என்னுடைய மாத வருவாய் ரூபாய் 500 என்று அவர் பதில் எழுதியிருந்தார். இது என்னடா வம்பாக போய்விட்டது என்று நான் இன்னொரு கடிதத்தை, இன்லைன் லெட்டரை எடுத்து மறுபடியும் ஒரு கடிதம் எழுதினேன். அப்போ உங்களுடைய சம்பளம் என்னவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும், நீங்கள் வருவாய்த்துறை அலுவலகத்திலே போய் உங்களுடைய சம்பளம் 300 ரூபாய் என்று ஒரு சான்றிதழ் வாங்கி கொடுத்தால் இந்த லோன் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும். இந்த கடனை நான் வேலை கிடைத்த பிற்பாடு அடைத்தால் போதுமானது. இந்த கடனுக்கு வட்டி கிடையாது, தவணை முறையிலே அடைக்கலாம் என்று ஒரு சேல்ஸ்மேனை போல அதனுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் எடுத்து சொல்லி 2வது ஒரு கடிதம் எழுதினேன். ஒரு 3-4 நாட்கள் கழித்து மறுபடியும் அதற்கு ஒரு பதில் வந்தது. நீ குடும்பத்தினுடைய நிதி நிலைமை பற்றியெல்லாம் நீ கவலைப்பட வேண்டாம், நீ கவனமாக படித்தால் போதுமானது, இந்த ஸ்காலர்ஷிப் நமக்கு வேண்டாம் என்று பதில் எழுதியிருந்தார். இப்போது மறுபடியும் 2வது பட்டியல் ஓட்டப்பட்டு விட்டது. அதில் 15 பேர்ல இருந்து அது 5 பேராக சுருங்கி விட்டது. பாக்கி உள்ளவர்கள் எல்லாம் சான்றுகளை சமர்ப்பித்து விட்டார்கள். இப்போது எனக்கு ரொம்ப தர்ம சங்கடமான நிலைமை. மறுபடியும் அப்பாவிடத்திலே போவதிலே பயனில்லை என்று நான் என்னுடைய அம்மாவுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினேன். அம்மா, இது என்னுடைய கௌரவ பிரச்சனை. இப்போது நான் போய் கல்லூரி அலுவலகத்தில் இந்த சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் கோபப்படுவார்கள். ஆகவே இதை வருவாய்த்துறை அலுவலகத்திலே போய் அப்பாவை எப்படியாவது சான்றிதழ் வாங்க சொல்லுங்கள், அங்கே அவர்களிடத்திலே கவனிக்கிற முறையில கவனித்தால் இந்த சான்றிதழ் கிடைக்கும் என்று நண்பர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்று எழுதினேன். ஒரு 4-5 நாட்களுக்கு பிற்பாடு இந்த முறை என்னுடைய அம்மா பதில் எழுதினார். இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வேண்டாம் என்று அப்பா சொல்லுகிறார்கள். ஒரு பொய் சான்றிதழின் மேல் உன்னுடைய படிப்பு அமைய வேண்டாம் என்று உன்னுடைய அப்பா நினைக்கிறார்கள் என்று பதில் எழுதியிருந்தார்கள். இப்போது என்னிடத்துல எந்த ஆயுதமும் இல்லை. ஆகவே இப்போ பட்டியல் இல்லை, என்னுடைய பேர் மட்டும்தான் பாக்கி இருந்தது. ஆகவே நான் கல்லூரி அலுவலகத்துக்கு போனேன். அப்போது முதலாண்டு மாணவன் நினைத்து பார்க்கலாம், அப்போதெல்லாம் ராகிங் எல்லாம் இருந்த நேரம். 2 கால்களினுடைய முட்டிகளும் ஒன்று இடிக்க நான் ஸ்காலர்ஷிப் கிளர்க்கிடத்திலே போனேன். என்னுடைய பெயரை சொன்னவுடன் அவர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு, வா வா, உன்னைத்தான் நான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன், பாக்கி எல்லோரும் அவருடைய சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்து விட்டார்கள், உன்னுடைய சான்றிதழ் மட்டும்தான் வேண்டும், கொண்டு வந்திருக்கிறாயா என்று கேட்டார். நான் சொன்னேன், ஐயா, அதிலே ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது. என்ன சிக்கல்? என்னுடைய அப்பாவினுடைய வருவாய் 500 ரூபாய். இப்போ அவர் கேட்டார், உங்க அப்பா ஏதாவது அரசு துறையிலே வேலை பார்க்கிறாரா? இல்லை, அவர் ஒரு தனியார் கடையிலே மேலாளராக இருக்கிறார். அப்புறம் என்ன, போய் தாசில்தார் இடத்துல போய் சொன்னால், இந்த மாதிரி படிப்புக்கு என்று சொன்னால் எல்லாரும் சான்றிதழ் தருவார்கள், அப்படி தராதவர்களை கூட கொஞ்சம் கவனித்தால் தந்து விடுவார்கள்,
நீ உடனடியாக வாங்கி அனுப்பு, உனக்காகத்தான் நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னார். இப்ப நான் மறுபடியும் கொஞ்சம் தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு அவரிடத்திலே சொன்னேன், ஐயா இதை நான் என்னுடைய அப்பாவிடத்திலே சொல்லிவிட்டேன், ஆனால் அவர் சொல்லுகிறார் அப்படி சான்றிதழ் வாங்குவதிலே அவருக்கு பிரியமில்லை என்று சொல்லுகிறார் என்று சொன்னேன். இப்போது அந்த ஸ்காலர்ஷிப் கிளார்க்கு மிகுந்த கோபம் வந்து விட்டது. அவர் சொன்னார், நாங்களெல்லாம் உங்களுக்காக எவ்வளவு வேலை செய்கிறோம் என்று தெரியுமா? ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திற்கும் நாங்கள் எவ்வளவு உழைக்கிறோம் என்று தெரியுமா? உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை அங்கீகாரம் பெறுவதற்கும் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் பணத்தை வாங்குவதற்கும் இதை உங்களிடத்திலே கொடுப்பதற்கும் நாங்கள் எவ்வளவு பாடுபடுகிறோம் என்று தெரியுமா? தினசரி 7 மணி 8 மணி வரை நான் வேலை செய்கிறேன். நீங்கள் இஷ்டத்திற்கு விண்ணப்பம் செய்கிறீர்கள், அதற்கு பின்னால் அப்பாவும் மகனும் ஒருவருக்கு பேசிக்கொள்ளாமல் என் அப்பாவுக்கு இஷ்டமில்லை என்று சொல்கிறீர்கள். அவருடைய குரல் உயர்ந்து கொண்டே வந்தது. அவருக்கு மிகுந்த கோபம் வந்தது. அப்போ இதை ஒருவர் கவனித்துக் கொண்டிருந்தார். அவரை பற்றி சொல்வதற்காகத்தான் நான் இந்த கதையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். அவருடைய பெயர் சாமிநாதன் சார். அப்போது அவர் OS ஆபீஸ் சூப்பரண்டன்ட், அலுவலக கண்காணிப்பாளர். பிற்பாடு அவர் முதல்வருடைய தனி உதவியாளராக பதவி உயர்வு பெற்றார். இன்றைக்கும் ஆயிரக்கணக்கான CIT மாணவர்களுக்கு அவருடைய பிறந்த நாளிலேயும் மனநாளிலேயும் SMS-உம் வாட்ஸ்அப்பும் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார். அவர் எங்கள் 2 பேரையும் அழைத்தார். அவருக்கு ஏற்கனவே ஓரளவிற்கு கதை புரிந்திருந்தது. எங்கள் 2 பேரையும் சொல்ல சொன்னார். 2 பேரும் அவரவருடைய வெர்ஷனை சொன்னோம். நான் ஒரு மாதிரி தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு இப்படியாக நடந்தது, இப்போது என்னுடைய அப்பா ஒத்துழைக்க மறுக்கிறார் என்று சொன்னேன். அப்போது அவர் கொஞ்சம் கூட கோபப்படவில்லை. அவர் சிரித்துக்கொண்டே ஸ்காலர்ஷிப் கட்டத்திலே சொன்னார், இந்த மாணவனுடைய விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை, இது இட்ஸ் இஸ் ரிஜெக்டட் அட் அவர் எண்ட் என்று எழுதி பாக்கி 24 பேருடைய விண்ணப்பங்களையும் உடனடியாக அனுப்புங்கள். இப்போது அனுப்பினால்தான் முதல் தவணை இன்னும் 1 மாதத்திலேயாவது பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் என்னை பார்த்து சொன்னார், சாமிநாதன் சார் இந்த இணைப்பிலே இணைந்திருக்கிறாரா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. அவருக்கு அவர் சொன்னது நினைவிருக்கிறதா என்பதும் எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் அவர் சொன்னது என்னுடைய மனத்திலே பசுமரத்தாணி போல பதிந்திருக்கிறது. ஒரு திருக்குறள் போல 1.25 அடியிலே அவர் சொன்னார், ஐ அப்ரிஷியேட் யூ அண்ட் ஐ அப்ரிஷியேட் யுவர் ஃபாதர் என்று சொன்னார். அந்த வாக்கியம் என்னுடைய மனதிலே 40 ஆண்டு காலமாக பசுமரத்தாணி போல பதிந்திருக்கிறது. அவரும் கோபப்பட்டு சொல்லியிருந்தால், ஏற்கனவே அப்பா இப்படி ஒரு தர்ம சங்கடத்தை வரவழைத்து விட்டார்களே என்று அவர் மீது கோபமாக இருக்கிறனா இன்னும் சற்று கோபத்தோடு சினத்தோடு இருந்திருப்பேன். ஆனால் அவர் மிகுந்த பெருந்தன்மையோடு அப்படி ஒரு பதிலை சொன்னார். அதாவது என்னுடைய தகப்பன், நாங்களெல்லாம் படிக்கிற போது பலரும் முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகள், பெற்றோர்கள் பள்ளி படிப்பை தாண்டி இருக்காதவர்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு பின்புலத்தில் நடுத்தர கீழ் நடுத்தர வர்க்க பின்னணியில இருந்து வந்தவர்கள். அப்படிப்பட்ட பின்னணியில இருந்து வந்தவர்கள் தான் மிகவும் அதிகம். ஆகவே ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு எளிய மனிதருக்கு ஒரு கொள்கை இருக்கிறது. அந்த கொள்கையை அவர் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். அது பெரிய விஷயம் இல்லை. எனக்கு எது பெரிய விஷயமாக தெரிகிறது என்றால், அதை CIT-யில இருக்கிற அலுவலக கண்காணிப்பாளர் அதை அங்கீகரிக்கிறார், அதை அவர் பெருமையோடு சொல்லுகிறார் என்கிற போது எனக்கு அன்றைய தினம் என்னுடைய தகப்பனாரின் மேலேயே ஒரு புதிய மரியாதை ஏற்பட்டது. இப்படிப்பட்ட விழுமியங்களை CIT நமக்கு தந்திருக்கிறது. ஆகவே CIT வாசனை அதனுடைய உணவிலே இருக்கிறது. CIT-யினுடைய வாசனை அதனுடைய பொறியியல் கல்வியிலே இருக்கிறது. CIT-யினுடைய வாசனை அது நமக்கு கற்பித்த வாழ்வியல் நெறிகளிலே விழுமியங்களிலே இருக்கிறது என்று சொல்லுவதிலே எந்த பிழையும் இல்லை. சாமிநாதன் சாரை பற்றி சொல்லுகிற போது இன்னொரு ஆளுமையை பற்றியும் இந்த இடத்திலே நாம் கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டும். அதை சொல்லி நான் என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன். அந்த ஆளுமை நீங்கள் எல்லாம் யூகித்திருப்பீர்கள். சமீபத்திலே நம்மை விட்டு பிரிந்து சென்ற பேராசிரியர் மௌ குருசாமி அவர்கள், MG என்று அழைக்கப்பட்டவர். அவரை பற்றி நான் ஒரு அஞ்சலி குறிப்பு எழுதி சமீபத்திலே நண்பர்களுக்கு அனுப்பியிருந்தேன். உங்களிலே சில பேர்
அதை படித்திருக்கலாம். 1981 பேராசிரியர் எம்ஜி அவர்கள் கல்லூரி முதல்வரானார். அந்த ஆண்டுதான் நாங்கள் இறுதி ஆண்டு மாணவர்களாக இருந்தோம். அப்போது தமிழ் மன்றத்தில் பல நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். அதில் எல்லாம் அவர் ரொம்ப ஆர்வமாக பங்கேற்பார், எங்களை எல்லாம் ஊக்குவிப்பார். எல்லா ஆண்டுகளும் ஒரு பேச்சு போட்டி நடக்கும். அனைத்து கல்லூரி சொற்போர், வரதராசல் நினைவு அனைத்து கல்லூரி சொற்போர். அதற்கு ஒரு பெரிய சுழற் கலனும் இருந்தது. இந்த சொற்போரிலே எல்லா கல்லூரிகளிலே இருந்தும் மாணவர்கள் வருவார்கள். அந்த ஆண்டு கொடுக்கப்பட்டிருந்த தலைப்பு காந்தியத்தை நடைமுறைப்படுத்த முடியுமா முடியாதா என்பதை பற்றி. ஒரு கல்லூரியில இருந்து 2 பேர் வருவார்கள். ஒருவர் தலைப்பை ஒட்டி பேசுவார், இன்னொருவர் வெட்டி பேசுவார். ஒரு கோட்பாட்டை சிஐடியிலே உருவாக்கி வைத்திருந்தார். அது என்னவென்றால், அனைத்து கல்லூரி போட்டிகளிலே சிஐடி மாணவர்கள் பங்கெடுப்பதில்லை என்கிற ஒரு பண்பாட்டை அவர் உருவாக்கி வைத்திருந்தார். ஆகவே எல்லோரும் பேசி முடித்த பிற்பாடு நான் பேசினேன். அந்த சந்தர்ப்பத்திலே கணையாழி என்ற ஒரு இலக்கிய பத்திரிகையிலே காந்தியத்தை பற்றிய ஒரு விவாதம் நடந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது நானும் அதற்கு ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தேன். ஒரு மாணவன் என்கிற அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும். அவர்கள் என்னுடைய கட்டுரையையும் பிரசுரித்திருந்தார்கள். அந்த கட்டுரையினுடைய தலைப்பு காந்தியம் ஒரு கழனிப்பானை. இந்த விஷயங்களைத்தான் நான் அந்த கூட்டத்திலேயும் பேசினேன். நீங்கள் யூகித்திருப்பீர்கள், நான் காந்தியத்தை மிகுந்த ஒரு எகத்தாளமான ஒரு பார்வையோடு அந்த கூட்டத்தில் நான் பேசினேன். பேசி முடிந்த பிற்பாடு போட்டியிலே பரிசு பெற்றவர்களுக்கெல்லாம் பரிசு வழங்கப்பட்டது. சிஐடியில ஒரு நடைமுறை உண்டு. இந்த மாதிரி அனைத்து கல்லூரி நிகழ்ச்சிகள் நடந்த பிற்பாடு ஒரு தேநீர் விருந்து இருக்கும். அந்த தேநீர் விருந்திலே போட்டியாளர்கள் எல்லாம் கலந்து கொண்டார்கள். கலந்து கொண்ட பிற்பாடு அவர்களெல்லாம் விடைபெற்று சென்றார்கள். அதற்கு பிற்பாடு குருசாமி சார் என்னை அவருடைய அறையிலே உட்கார வைத்து அவர் காந்தியத்தை பற்றி பேசினார். சுமார் 1 மணி நேரம் பேசியிருப்பார். எனக்கு மிகுந்த வியப்பாக இருந்தது. ஒரு பொறியியல் கல்லூரி பேராசிரியர், கல்லூரி முதல்வர் ஒரு காந்தியத்தை எத்துணை ஆழமாக கற்றிருக்கிறார் என்பது வியப்பாக இருந்தது. அதை விட வியப்பு, அவர் அந்த நிகழ்ச்சி, அந்த உரையாடல் முடிகிற போது அவர் சொன்ன செய்தி. அவர் என்ன சொன்னார்? அது சாமிநாதன் சார் சொன்ன மாதிரி அவரும் ஒரு 2 வாக்கியங்களை சொன்னார். அவர் சொன்னார், உனக்கு சரி என்று பட்டதை நீ பேசு, நிறைய படித்து விட்டு பேசு என்று சொன்னார். அப்போ ஒரு பொறியியல் கல்லூரி பேராசிரியர் ஒரு மாணவனுக்கு கொடுக்கிற அறிவுரை, நீ பலவற்றையும் படிக்க வேண்டும் என்கிற அறிவுரை. இதை நான் சமீபத்திலே மீண்டும் நினைவு கூறுவதற்கான ஒரு சூழ்நிலை வந்தது. இப்போது நான் சென்னையிலே வசிக்கிறேன். என்னை பற்றி மிகச் சிறப்பாக அறிமுகம் செய்து வைத்தார்கள். அதற்கெல்லாம் என்னுடைய அன்பான நன்றிகள். சென்னையிலே இப்போது சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தினுடைய 2ஆம் கட்டம் phase 2 வடிவமைப்பு பணியிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன். அந்த சென்னை புத்தக காட்சிக்கு போயிருந்தேன். சாதாரணமாக இந்த புத்தக காட்சி பொங்கல் விடுமுறையிலே நடக்கும். இந்த ஆண்டு கொரோனாவின் காரணத்தினாலே அது பிப்ரவரி கடைசி வாரத்திலேயும் மார்ச் முதல் வாரத்திலேயும் நடந்தது. அந்த புத்தக காட்சியிலே ஒரு நண்பரை சந்தித்தேன். அந்த நண்பர், அவருடைய ஒரு மகன் பொறியியல் கல்லூரியில படிக்கிறான், அது எனக்கு தெரியும். அவரிடத்துல நான் சொன்னேன், உங்கள் மகனையும் அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கலாமே என்று கேட்டேன். அப்போ அவர் சொன்னார், அவன் படிக்கிற மாதிரி புஸ்தகம் ஒன்றும் இங்க இல்லைங்க அப்படின்னு சொன்னார். இந்த புத்தக காட்சியிலே 800 அரங்குகள் இருந்தன. கிட்டத்தட்ட 15 லட்சம் தலைப்புகளிலே புத்தகங்கள் இருந்தன, கோடிக்கணக்கான புத்தகங்கள். இந்த நண்பர் சொல்லுகிறார், அவருடைய மகன் படிக்கிற மாதிரி ஒரு புத்தகம் கூட அங்க இல்லை. என்ன பொருள்? பொறியியல் கல்லூரியிலே படிக்கிற ஒரு மாணவன் பொறியியல் புத்தகத்தை மட்டும் படித்தால் போதுமானது என்கிற மாதிரியான ஒரு சிந்தனை இன்றைய தலைமுறையில் இருக்கிற இளைஞர்களுக்கோ அல்லது அவருடைய பெற்றோர்களுக்கோ வந்திருக்கிறது. இப்போது 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு பொறியியல் கல்லூரியினுடைய முதல்வர், நீ எல்லாவற்றையும் படித்து தெளிந்து அதற்கு பின்னாலே பேசு என்று சொன்ன அறிவுரையை நான் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறேன். சிஐடி எந்த இடத்திலே வேறுபடுகிறது? சிஐடியிலே படிக்கிற கல்வி என்பது பொறியியல் கல்விக்கு அப்பால் வேறு பல்வேறு விஷயங்களை ஒரு சிஐடி மாணவனுக்கு கொடுக்கிறது. அது வாழ்வியல் கல்வியை, வாழ்வியல் நெறிகளை, பொது அறிவை, பல்வேறு விஷயங்களை அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு திரைப்படம் நினைவுக்கு வருகிறது. இந்த டார்கஸ்ட் அவர் என்கிற படம் 2018ஆம் ஆண்டு வெளியான படம். சர்ச்சிலை பற்றிய படம். அந்த படத்துல நடித்த கேரி ஓல்ட்மேனுக்கு சிறந்த நடிகருக்கான ஆஸ்கார் விருது கிடைத்தது. உங்களிலே சில பேர் அதை பார்த்திருப்பீர்கள்.
மிகுந்த ஒரு இக்கட்டான காலகட்டத்திலே சர்ச்சில் இங்கிலாந்தினுடைய பிரதமராகிறார். 2ஆம் உலகப் போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஜெர்மனியினுடைய நாஜி படைகள் பிரான்ஸை கைப்பற்றி விட்டது, பெல்ஜியத்தை கைப்பற்றி விட்டது, ஹாலந்தை கைப்பற்றி விட்டது. அடுத்த இலக்கு பிரிட்டன் தான். பிரிட்டனுடைய வாசலிலே படைகள் நிற்கின்றன. அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே இவர் பிரதமராக பதவியேற்கிறார். அப்போ சர்ச்சிலை பற்றி நமக்கு பல்வேறு விமர்சனங்கள் இருக்கலாம், குறிப்பாக இந்தியர்களுக்கு. எனக்கும் விமர்சனங்கள் உண்டு. இப்பொழுது நாம் அதை பற்றி பேசவில்லை. சர்ச்சிலினுடைய உரையை பற்றி பேச போகிறோம். அந்த சர்ச்சில் என்ன செய்கிறார்? அவருக்கு எதிரிகள் என்பவர்கள் பிரிட்டனுக்கு வெளியே மட்டுமில்லை, அவருக்கு ஆளுங்கட்சிக்குள்ளே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இத்தாலி மூலமாக ஜெர்மனியோடு சமரசம் பேச வேண்டும் என்று சர்ச்சிலை நிர்பந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சர்ச்சில் அதற்கு இணங்கவில்லை. ஆனால் அதற்கு அவருடைய கருத்துக்கு இசைவாக அவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் மக்களையும் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும். அப்போ அவர் தன்னுடைய உரைகளின் மூலமாக செய்கிறார். வானொலியின் மூலமாக, பாராளுமன்ற உரைகளின் மூலமாக, பொது கூட்டங்களின் மூலமாக செய்கிறார். இந்த உரைகளை எல்லாம் அவர் எப்படி தயாரிக்கிறார் என்பதை இந்த திரைப்படத்திலே காட்டுவார்கள். அவர் வரி வரியாக சொல்லுவார், வார்த்தை வார்த்தையாக சொல்லுவார். ஒவ்வொன்றையும் அவருடைய செயலர் தட்டச்சு செய்வார். ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவர் தட்டச்சு செய்வார். சொல்லுகிற போதே அவர் மாற்றுவார். தட்டச்சு செய்து கிடைத்த பிறகு அந்த பிரதியிலே மறுபடியும் திருத்தம் செய்வார். 2வது பிரதி, 3வது பிரதி, அதிலேயும் திருத்தம் செய்வார். கடைசியாக வானொலி நிலையத்திற்கும் பாராளுமன்றத்திற்கும் கொண்டு போன பிற்பாடும் கூட அவர் திருத்தங்கள் செய்து கொண்டே இருப்பார். ஏனென்றால் சர்ச்சிலுக்கு தெரிந்திருந்தது வார்த்தைகள் மிகவும் முக்கியமானவை, வார்த்தைகள் மகத்தானவை, சரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதிலே மிக கவனமாக இருந்தார். ஜூன் 4, 1940 சர்ச்சில் ஆற்றிய உரை உலக பிரசித்தமானது. இன்றைக்கும் நீங்கள் பல ஆங்கில பதிப்பாளர்கள் வேர்ல்ட் பெஸ்ட் ஸ்பீச்சஸ்ங்கிற மாதிரி புத்தகங்களை எல்லாம் பார்த்தீர்கள் என்றால் அதில் நிச்சயமாக இந்த உரை இருக்கும். We shall go on to the end என்கிற அந்த உரை. அந்த உரையிலே சர்ச்சில் என்ன சொல்லுகிறார்? We shall go on to the end. We shall fight on the seas and oceans. We shall defend our island, whatever cost may be. We shall fight on the beaches. நாம் நமது கடற்கரைகளில் போராடுவோம். நாம் நமது ஓடுதடங்களில் போராடுவோம். நாம் நமது வயல்களில், நமது தெருக்களில், நமது மலைகளில் போராடுவோம். கடைசி பிரிட்டிஷ் குடிமகன் இருக்கிறவரை போராடுவோம். நாம் ஒருபோதும் சரணடைய மாட்டோம் என்கிற அந்த உரை முடிகிற போது பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிற ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்கள், எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கிறார்கள். அந்த வானொலியிலே ஒலிபரப்பப்படுகிற போது மிகப்பெரிய எழுச்சியை அது உண்டு செய்கிறது. சர்ச்சில் இப்படி ஒரு காரியத்தை சாதிக்கிறார். எப்படி செய்ய முடிகிறது? அவர் எதனாலே செய்கிறார்? சர்ச்சில் ஒரு மிகப்பெரிய எழுத்தாளரும் கூட. அவர் இலக்கியத்திற்காக நோபல் விருது பெற்றவர். அவர் ஒரு தலைவர், அவர் ஒரு எழுத்தாளர், அவர் ஒரு பேச்சாளர். ஆனால் இதையெல்லாம் விட மிக முக்கியமானது என்று நான் எதை நினைக்கிறேன் என்றால், சர்ச்சில் ஒரு மிகப்பெரிய வாசகர். அவர் தன்னுடைய வாழ்நாளெல்லாம் தொடர்ந்து வாசித்துக் கொண்டே இருந்தார். அந்த வாசிப்பு என்பது குருசாமி சார் இடத்திலே சொன்னதை போல புதிய சாளரங்களை, புதிய கதவுகளை, புதிய பாதைகளை என்பதில் உபரி யாராவது ஒலி வாங்கி ஆண்டியது இருந்தால் அதை கொஞ்சம் அணைத்து வைக்கவும். எக்கோ வருகிறது. அடுத்து மன்னிக்கவும், எல்லாரும் ஒலி வாங்கியை கொஞ்சம் அணைத்து வைத்தால் உபயோகமாக இருக்கும். ராமமூர்த்தி என்பவரிடமிருந்துதான் ஒளி வருகிறது. சார் மியூட் பண்ணியாச்சு சார், நீங்க ப்ரோசீட் பண்ணலாம். ஓகே, நன்றி. அப்போ இவர் வார்த்தைகள், ஒரு புத்தகத்தை வாசிக்கிறதன் மூலம் குருசாமி சார் இடத்துல என்ன சொன்னார்? உங்களுக்கு புதிய கதவுகள், சாளரங்கள் திறக்கின்றன என்று சொன்னார். அதை விட ஒரு உபரியாக வேறொரு பயன் இருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன். இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்ளுகிற இளம் இறுதியாண்டு மாணவர்களுக்கு அதை ஒரு அறிவுரையாக அல்ல, ஒரு ஆலோசனையாக நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். அப்படி புத்தகங்களை வாசிக்கிற போது உங்களுக்கு புதிய புதிய சொற்கள் கிடைக்கின்றன. உங்களுடைய சேகரத்திலே புதிய சொற்கள் பல சேருகின்றன. இதற்காக வார்த்தைகளை சேர்க்க வேண்டும். எதற்காக சொற்களை சேர்க்க வேண்டும் என்றால், நீங்கள்
சிஐடியிலே உங்களுடைய பட்டத்தை முடித்து பட்டத்தை பெற்று ஒரு பணியிலே சேர்ந்த பிற்பாடு நீங்கள் வடிவமைப்பிலே இருக்கலாம், அல்லது களப்பணியிலே இருக்கலாம், அல்லது தொழிற்சாலையிலே இருக்கலாம். எப்படிப்பட்ட பணியிலே இருந்தாலும் நீங்கள் தொடர்ந்து உரையாடி கொண்டிருக்க வேண்டும். நீங்கள் அங்கே இருக்கிற தொழிலாளர்களோடு, ஊழியர்களோடு உரையாட வேண்டும், சக அலுவலர்களோடு உரையாட வேண்டும், உங்கள் மேலதிகாரிகளோடு உரையாட வேண்டும். நீங்கள் தனியார் நிறுவனத்தில் இருந்தால் அரசு அதிகாரிகளோடு உரையாட வேண்டி இருக்கும், வாடிக்கையாளரோடு உரையாட வேண்டி இருக்கும். இதையெல்லாம் விட நீங்கள் தினசரி உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டியிருக்கும். மின்னஞ்சல்கள் எழுத வேண்டியிருக்கும், கடிதங்கள் எழுத வேண்டியிருக்கும், அறிக்கைகள் எழுத வேண்டியிருக்கும். இந்த அறிக்கைகளும் மின்னஞ்சல்களும் கடிதங்களும் வார்த்தைகளால் தான் உருவாகின்றன. இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் கற்றுத்தேர வேண்டும் என்றால் அதற்கு எளிமையான வழி புத்தகங்களை படிப்பது. அந்த புத்தகங்களை நீங்கள் வாசிப்பதன் மூலம் புதிய புதிய சொற்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கின்றன. அதன் இன்னொன்று, உங்களுக்கு புதிய உலகம் விரிந்து கொடுக்கிறது. நீங்கள் படிக்கிற புத்தகம் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட துறையிலே இருக்கலாம். அது அறிவியலாக இருக்கலாம், ஆன்மீகமாக இருக்கலாம், கதையாக, கவிதையாக, கட்டுரையாக, நாவலாக, சிறுகதையாக, எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். ஆனால் படிக்கிற பழக்கம் என்பது மிக முக்கியம். இதைத்தான் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பேராசிரியர் எம்ஜி அவர்கள் என்னிடத்திலே சொன்னார்கள். ஆகவே புத்தகத்தினுடைய பங்கு என்பது உங்கள் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமானதாக இருக்க வேண்டும். இளவல்களே, ஹாங்காங்கிலே நான் பணியாற்றிய போது கண்டினியூயிங் ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்வார்கள், சிபிடி என்று பெயர். வெளிநாடுகளிலே பணியாற்றுகிற நண்பர்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அதாவது ஒருவனுடைய கல்வி, பொறியியல் கல்வி என்பது அந்த பொறியியல் பட்டம் வாங்குகிற போது முடிந்து விடுவதில்லை. என்னுடைய புத்தக காட்சியிலே சந்தித்த நண்பர் சொன்னது போல, என்னுடைய மகன் படிப்பதற்கான புத்தகம் இந்த புத்தக காட்சியிலே இல்லை என்று சொன்னது போல ஆகிவிடக்கூடாது. தொடர்ந்து நாம் வாசித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அந்த வாசிப்பு பொறியியல் தொடர்பானதாக இருக்க வேண்டும். நீங்கள் கருத்தரங்கங்களிலே பங்கெடுக்க வேண்டும். பல்வேறு சஞ்சிகைகளை பொறியியல் சஞ்சிகைகளை வாசிக்க வேண்டும். இதன் மூலம் நீங்கள் உங்களை புதுக்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும், அப்டேட் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அது உங்களை பொறியியல் தளத்திலே உங்களை முன்னால் வைத்திருக்கும். அதே நேரத்தில் உங்களுடைய பரந்துபட்ட வாசிப்பு என்பது உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான புதிய அறிவுகளை தரும். மிக முக்கியமாக நான் சொன்னது போல புதிய புதிய சொற்களை உங்களுக்கு அது அறிமுகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும். இதைத்தான் வள்ளுவர் சொல்லுகிறார், சொல்லுக சொல்லை பிரிதோர் சொல், அச்சொல்லை வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து. என்ன பொருள்? நீங்கள் சொல்லுகிற சொல்லை இன்னொரு சொல் வெல்லக்கூடாது. அந்த சொல்லுக்கு பதிலாக இன்னொரு சொல்லை பதிலீடாக போட முடியாத சொல்லாக இருக்க வேண்டும். இதைத்தான் பாரதியார் சொல்லுவார், மந்திரம் போல் வேண்டும் சொல் இன்பம். பேசுகிற அவருடைய கவிதை அவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறார்? மந்திரம் போல இருக்க வேண்டும். மந்திரத்திலே மிகவும் கட்டுச்செட்டாக வார்த்தைகள் இருக்குமே, அதை போல இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். பாரதியார் மன்றத்திலே சொல்லுகிறார், சொல்வது தெளிந்து சொல். அவருடைய புதிய ஆத்திச்சூடியிலே சொல்லுவார். ஆகவே நாம் பேசுகிற சொற்கள் மிக கவனமாக கோர்க்கப்பட்ட சொற்களாக இருக்க வேண்டும். நாம் எழுதுகிற எழுத்து மிக கவனமாக சேர்க்கப்பட்ட எழுத்துக்களாக இருக்க வேண்டும். அது நாம் பொறியாளர்களாக இருக்கிறோம். ஆகவே நம்முடைய துறை என்பது கணிதத்தோடும் இயற்பியலோடும் முடிந்துவிடும் என்று கருதுவதற்கில்லை. நேற்றைக்கு செய்தித்தாளிலே ரொம்ப வியப்பான செய்தி வந்தது. ஏஐசிடியிலே இருந்து கணிதம் படிக்காதவர்கள் கூட பொறியியல் படிக்கலாம் என்று சொல்லியிருந்தார்கள். அதை பின்வலித்துக் கொண்டதாக இன்றைக்கு செய்தித்தாளிலே வந்திருக்கிறது. என்ன நடக்கிறது என்று புரியவில்லை. கணிதமும் இயற்பியலும் தான் பொறியாளர்களுக்கான அடிப்படை கட்டுமானத்தை உருவாக்குகிறது. அதே வேளையில் நாம் பல்வேறு விஷயங்களை படிக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கல்வியை சிஐடி நமக்கு வழங்கியது என்று நான் நினைக்கிறேன். ஆகவே நான் சிஐடியினுடைய வாசனை என்று தொடங்கினேன். சிஐடியினுடைய வாசனை சிஐடியினுடைய உணவிலே இருக்கிறது. சிஐடி வாசனை என்பது சிஐடி நமக்கு தந்த பொறியியல் கல்வியிலே இருக்கிறது. சிஐடி வாசனை என்பது சிஐடி நமக்கு தந்த விழுமியங்களிலே இருக்கிறது. சிஐடி வாசனை என்பது சிஐடி நமக்கு தந்த பொது அறிவிலே இருக்கிறது. இவற்றையெல்லாம் என்னுடைய அன்பு நண்பர்கள், இளவல்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும். நீங்கள் உங்களுடைய அம்புரா துணியிலே சிஐடி பொறியியல் கல்வியை கொடுத்திருக்கிறது. உங்களுடைய அம்புரா துணி நிறைந்திருக்கிறது. அதே வேளையிலே இந்த அம்புகளை நீங்கள் சேர்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். நீங்கள் இந்த அம்புகளை பயன்படுத்த புதிய புதிய அம்புகளை உங்களுடைய அம்புரா துணியிலே சேர்க்க வேண்டும். அப்படி சேர்க்கிற போது
சிஐடியின் நீங்கள் திரும்பி பார்க்க 10 ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடோ 20 ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடோ 30 ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடோ என்னை போல 40 ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு ஆனாலும் சிஐடியை நீங்கள் மிக மதிப்போடும் மிகுந்த பெருமிதத்தோடும் நீங்கள் திரும்பி பார்ப்பீர்கள். ஏனென்றால் அந்த சிஐடி நமக்கு எல்லா விதமான வாசனைகளையும் எல்லா விதமான கல்வியையும் நல்கியது என்பதை நன்றியோடு நினைவு கூறுவீர்கள் என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் எனக்கு இல்லை என்று சொல்லி இத்துணை நேரம் பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய பணிவான நன்றிகளை வணக்கங்களை சொல்லி இப்படி ஒரு அருமையான வாய்ப்பினை எனக்கு தந்த சிஐடி முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தின் பொறுப்பாளர்களுக்கு என்னுடைய சிரம்தாழ்ந்த நன்றிகளை மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சிஐடி ராமநாதன். சிஐடி வாசத்தின் அழகை இத்துணை வகைகளாக உணர்த்தியதற்கு மிக்க நன்றி ராமநாதன் ஐயா. மேலும் தங்களது அனுபவங்களையும் அறிவுரைகளையும் யாம் கேட்டு ரசித்தோம் மற்றும் தங்களது உரையின் சுவை மிகுந்த சொற்களை யாம் கேட்டு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தோம். மீண்டும் மிக்க நன்றி ஐயா.